فیملی کے ساتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے؟ ابھی آپ اور انوشا کر رہی ہیں. ہاں ویسے بہت مزہ آتا ہے, ہم لوگ گپے مارتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کر رہی ہو, سین صحیح کرو, دیر کیوں لگا رہی ہو, یہ نہیں ایکچولی میں بلیو کرتی ہوں کہ جو ایکٹنگ کر رہا ہے نا وہ اپنے میتھڈ سے کر رہا ہے, تو مجھے کسی کو میتھڈ نہیں سمجھانا, سب کا اپنا ہے, میرا بھی اپنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں میں اٹسی بٹسی ضرور کروں گی وہ, کیونکہ میں بڑی ہوں تو آئی تھنک وہ میرے پاس رائٹ ہوتا ہے, تو کبھی کبھی اپنا رائٹ یوز کرنے میں مزہ آتا ہے نا, تو ہاں وہ میں ضرور کرتی ہوں کہ نہیں ایسے نہیں, اس کو یہ کر لینا, لیکن میں امپوز نہیں کرتی, ہمیشہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ یہ ایسے کر لو. ہاں انوشا کو میں ضرور بولتی ہوں کہ اچھے پروڈیوسرس کے ساتھ کام کرے, اچھے ڈائریکٹرس کے ساتھ, وچ شی از ڈوئنگ ناؤ ماشاء اللہ سے. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اچھی لگ بھی رہی ہے, پتلی ہو گئی ہے تو اچھی, بہت پیاری لگ رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ کا بھی تو ایک جرنی تھا, لوزنگ ویٹ اینڈ ایوری تھنگ, وہ کیسے ہوا؟ اس میں کوئی ٹپس شیئر کر سکتی ہیں, یا ہم سب اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں؟ تم تو بالکل بھی مت کرو, تمہیں کیا ضرورت ہے, اتنا تو منہ نقطے ٹائپ کا اللہ نے دے دیا, ہم سے پوچھے اتنے بڑے بڑے منہ لے کے ہم اس پہ پورا میک اپ تھوپتے. ابھی جو میری آئی تو میں اتنے بڑے جھمکے پہن کے بیٹھی تھی, میں نے کہا اتارو ان کو یار. نہیں شی سیڈ آپ نے بالکل ٹرینڈی آنا جیسے آپ ایسے, اچھا ٹھیک ہے, بولا میں میک اپ کروں, میں کیا, میں نے کہا جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ ویسے آئے. بہت سوال کیا میں نے اس سے آنے سے, اور میں کہوں یار وہ اتنی کول لگ رہی ہوں گی, اچھا رابعہ چلو تم تھوڑا سا نا اسٹائل مارنے کے لیے وہ ایئر رنگس لے لو, تو جو بھیا اتنی وہ آئی, میں نے کہا نہیں بھائی یہ چمک چلو میں نہیں بن سکتی, اتار کے میں نے رکھی. نہیں بہت اچھی لگ رہی تھی ایسی بات. ایکچولی میں سوچ نہیں آپ چمک چلو لگ رہے تھے, بٹ آپ نے بولا نا میں چمک چلو لگ رہی ہوں گی, اس کو تو میں ذرا نارملائز ہو جاؤں. اچھا ہم کیا بات کرتے ہیں, میں تو بات بھول گئی. چھوڑو نئی بات کرتے ہیں, جہاں بات بھولے وہاں سے نہیں. یہ بھی صحیح بات ہے. اچھا تو کیمرہ ریکارڈنگ اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے ان سے کچھ بات, انہوں نے کہا آپ کو تمہیں میرے بارے میں یہ پتہ ہے, میں نے کہا مجھے ان میں سے کچھ نہیں پتا. تو اب وہی لسٹ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیٹنگ, کروشے کرتی ہیں, ناٹ نیٹنگ سوری, کروشے کرتی ہیں, آئی لیش ایکسٹینشن بھی کرتی ہیں, کینڈلز بھی بناتی ہیں, آپ سوپس بناتی ہوں, سوپس سوری میں ساری انفارمیشن غلط ہے, کینڈلز بھی بناتی ہوں, سوپس بھی بناتی ہوں. آپ بتائیں, اور یہ کیسے شروع کیا, کیوں کر رہی ہیں ایکٹنگ کے ساتھ یہ سب؟ اچھا کیوں کر رہی ہوں, اچھا سوال ہے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے صرف ایکٹریس نہیں رہنا تھا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ مسنگ ہے لائف میں, کچھ پڑھنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. اور کیونکہ میں نے اتنا پڑھا نہیں تو مجھے ایک اپنے اندر یہ بھی ہمیشہ سے ایک کمی لگتی تھی کہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا. اور پھر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا, پھر آپ کہتے ہیں صحیح ایکٹنگ بھی کریئر, اب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کریئر بنانے کے لیے, رائٹ, لیکن کریئر جب بن گیا تو مجھے لگا کہ نہیں, ایکچولی آپ کریئر تو کسی بھی طرح بنا ہی لیتے ہیں, لیکن اس کو سسٹین اور مینٹین کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. تو ابھی جو لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں انڈسٹری میں جو نہیں پڑھ رہے ہیں, ان کو میں یہی کہوں گی کہ وہ آج ان کو اچھا لگ رہا ہے نا, جب وہ ہمارے اسٹیج پہ آئیں گے دے ول ریگریٹ فار شیور, کیونکہ آپ پھر اپنے سے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں, بہتر لوگوں سے ملتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ کانورسیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. آپ کب تک اپنی صرف بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا, نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے مارلن منرو نے کیا کہتی تھی, یا وہ کون تھی, یا مائیکل جیکسن کون تھے, یا نصرت فتح علی صاحب کا کیا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی انڈسٹری کہ وہ آپ کو انٹرنیشنل لے گئے. میڈم نور جہاں نے کیا کیا کیا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کبھی خان صاحب کون ہے, یو شوڈ نو, یو شوڈ ناٹ کم آن سیٹ اینڈ سٹ ڈاؤن سے کون کبھی خان صاحب, یہ ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یا کسی بھی ایکٹر, آپ کو اپنے بارے میں, باہر کی انڈسٹری کے بارے میں, کسی بھی انڈسٹری میں آپ کام کریں, ایون آپ بلاگر ہیں, آپ کو سب پتہ ہوگا دنیا بھر میں کون کون بلاگرز ہیں, کیا کیا کام کر رہے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, رائٹ. تو ہم انڈسٹری میں صبح ایسے آنکھیں مل کے کیسے آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایکٹر مجھ کو سیٹ پہ مل کے کہہ رہا ہے آپ کا نام, کیا نام ہے آپ کا, تو میں کہہ رہی ہوں کہ میرا نام تو جوہر عباسی ہے, اور مجھے تمہارا نام بھی پتہ ہے, لیکن تم یہاں کر کیا رہے ہو, صحیح بات. اور سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت آپ ریئیکٹ کیا کریں, کہ یہ ڈم بن رہا ہے یا یہ مجھے صرف یہ بتا رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے واٹ ایور آپ ہیں, بس صحیح ہے, ہوں گی. بالکل, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بالکل اچھی بات نہیں. یہ بہت آپ مطلب میں آپ کو بہت بیوقوف سمجھ رہی ہوں اس وقت, اور میری نظر میں آپ بہت ڈم ہیں. بالکل, کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس کاسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کس سے بات کریں, کون ہے آپ کے کو ایکٹر, چاہے وہ
कोई भी हो, रिस्पेक्ट. मतलब अब तो मैं सेट पे ना लोगों से पूछती हूँ, भाई आप जो सलाम नहीं करता उससे जाके पूछ लेते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है वालेकुम सलाम कैसे बोलते हैं, तो अगला खुद ही शर्मिंदा होकर कहता है जी वालेकुम सलाम. और बड़ा इंपॉर्टेंट है एक इंडस्ट्री में और सेट पे और आसपास में एक अच्छा माहौल रखने के लिए. ऐसा थोड़ी हो कि अपने अपने कोनों में सब घुसे हुए और कर रहे हैं. इतना टाइम आप लोग स्पेंड करते हैं 12-15 घंटे साथ होते हैं यार, और एक ही कमरे में मुंह पे बैठे होते हैं. आप कैसे एक मुंह उधर बना के बैठे हैं उधर, हो ही नहीं सकता. यू हैव टू बी फ्रेंडली विद ईच अदर और अच्छी मेमोरीज बनाएं जिसको आप याद करें, तो बातें करें, मस्ती करें यार. कितना अच्छा टाइम गुजारा है. अक्सर सेट पे जब हीरोइंस टेंट्रम्स थ्रो करती हैं ना, तो मैंने भी किए होंगे आई एम श्योर, और करती भी हूँ, पता होगा लोगों को. लेकिन जब नई बच्चियाँ आगे कहती हूँ, कहती यार तुम लोगों के पास तो कितना फन टाइम है, तुम्हारी औलादें नहीं घर पे रो रही हैं, हस्बैंड्स नहीं है, माँ बाप पूछ नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज है, सब कुछ है, तुम लोग आओ खाओ पियो, अपने सीन्स कराओ, पढ़ो, स्क्रिप्ट्स याद करो. तुम लोगों ने पूरा करियर पीछे पड़ा है यार, बनाओ, यही तो टाइम है. और अब तो आर्टिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. पहले जो पीटीवी का टाइम था उससे मुझे लगता है अब ये आर्टिस्ट तो ये होते हैं नखरे भी, ना भी हो नखरे, पर उनको हाथों हाथ लिया जाता है. एक्चुअली पता है, मुझे ऐसा लगता है कि नए एक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्लेट में रख के सब कुछ मिल गया, इन लोगों ने वो टाइम नहीं देखा, और बहुत अल्लाह का शुक्र है इनको प्लेट में रख के मिला है. तो मुझे ऐसा लगता था कि जब आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर आप तरक्की करते हैं, क्योंकि पहले आपसे फैसिलिटीज़, आप प्रोवाइडर होते हैं. जैसे मैं प्रोवाइडर थी अपने घर की, एसी भी खुद लगाना है, फ्रिज भी लाना है, टीवी भी करना है, बच्चा भी पालना है, स्कूल भी भेजना है, सब तुम आई एम द प्रोवाइडर. लेकिन अब मेरी बेटी को ये सब नहीं करना, वो मैंने उसके लिए सब कर दिया, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा एक्सेल कर सकती है, क्योंकि उसके सर पे ये टेंशन्स नहीं है, फोकस ज़्यादा कर सकती है. तो मुझे लगता है कि नए बच्चे बजाय एक दूसरे पे और औरत और मर्द से थोड़ा बाहर निकल आए और काम पे फोकस कर लें. सही कह रही हैं. लेकिन कमिंग बैक टू, तो फिर स्किल सेट आप ये बात कर रही थी. हाँ, तो इसलिए आपने ये सब तो मुझे ऐसा लगा मैं ज़ीरो हूँ, और मुझे मेरे हाथ में कुछ स्किल होना चाहिए, और मुझे हाथ से चीज़ें बनाने का बहुत शौक है. तो इसलिए मैंने ये सब कुछ सीखा. मैं लंदन गई, वहाँ पढ़ा. मेरी बहन रहती है लंदन में, अच्छा. तो उसके पास रही. वो और उसका हस्बैंड दोनों बहुत ही क्यूट है, उनके बहुत प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं. तो वो जन्नत है मेरी, एक छोटी सी उसका घर. तो मैं वहाँ जाके रही. मैं और अनुषा हम दोनों ने साथ ट्रैवल किया. तो वहाँ मैं पढ़ती रहती थी, और अनुषा जो थी वो मेरे एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर होते थे सारे वो क्रोशे की चीज़ें बना के. और नहीं वो क्रोशे के तो मैं बड़े बड़े वो थ्रोस बनाती हूँ, बेड कवर्स, वो सारी मैं अपनी फ्रेंड्स को, फैमिली को गिफ्ट करती हूँ. मैं उससे मैं कोई पैसे नहीं बनाती हूँ, उससे मेरा एक शौक है. हाँ, जो आई लैशेज़ और नेल्स एक्सटेंशन ये वो जो पढ़ने गई, वो सब मैंने अपनी बहनों पे तजुर्बे किए. तो आर यू प्लानिंग कि आप खोलें कुछ प्रॉपर इस तरह अपना कोई सैलून या कोई जगह जहाँ आप ये कर रही हूँ, या बस ये फ़न के लिए आपने किया हुआ है अपने आप को? नहीं, उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगी, लेकिन वही जो मैं तुम्हें टाइम बता रही हूँ, ये सारा मैंने पिछले 5 साल में किया है. जब आप इस प्रोसेस से गुजर रही थी, तो ये मेरे प्रोसेस का हिस्सा था. और मैं सोच रही थी कि मुझे अब एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ और करना है. तो मैं उस कुछ और को ढूंढ रही थी कि मुझे और क्या करना है. फाइनली जब कोविड हुआ, तो कोविड ने काफ़ी तमीज़ सिखाई, और मुझे समझ आया कि नहीं, अब दुनिया चेंज हो गई है आज से. तो अब जो काम चल रहा है उसी से पैसा बनाना चाहिए, बजाय नए काम को नए तरीके से इस्टेब्लिश करूं, उसको आगे लेके चलूं. मज़ा नहीं आ रहा था. तो मैंने इस साल अपने आप से वादा किया कि इस साल मैं सब अच्छे सीरियल्स करूंगी और अच्छा काम करूंगी, स्ट्रीमलाइन में आऊँगी, और फिर इस साल के एंड में फैसला करूंगी मुझे क्या करना है. तो 2021 के एंड में पता चलेगा कि हम 2022 में देख रहे होंगे नहीं, या फिर हम कोई हो सकता है उसको आप मुझे फिल्म में देख रहे हो. कितना मजा है ना. बिल्कुल, बहुत. हम तो ज़रूरी नहीं मैं इंडस्ट्री छोड़ के जा रही हूँ, कुछ और कर रही हूँ. कुछ और कुड बी एनीथिंग, डायरेक्शन, वेब सीरीज, डायरेक्शन. बिल्कुल सही कहा. आपको सब लोग इतना मुंह फट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं हूँ. आपको लगता है आप हैं? मतलब मैंने 2-3 शोज़ देखे आपके, जो ठीक है उसमें उन्होंने पूछा, आपने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिए, जो मैं काफ़ी वो थी कि मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी बहादुर है. तो क्या ऑफ कैमरा, ऑफ स्टेज भी आप ऐसे ही होती हैं ज़िंदगी में? सेट्स पे भी आप इतनी साफ बात साफ गोई से कह देती हैं लोगों को, या? हाँ, मैं बस दिल नहीं तोड़ना चाहती किसी का, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं ऐसी चीज़ें ही नहीं क्रिएट करती हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई आके मेरे मुंह पे खड़ा हो जाए. मैं नहीं करती हूँ. दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि 12 घंटे ना मेरे बहुत खुश गुजरें. तो इसलिए भी मैं दिल में कोई बात नहीं रख के कुर्ती नहीं है उसके नहीं, मैं उसी पर बोल के ख़त्म कर दिया. हाँ, और मैं बहुत ब्लंट हूँ, और मैं वाकई में मेरी ज़बान भी काफ़ी बुरी है. गालियाँ वालियाँ भी दे देती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़ोर से.
تو ہاں میں اس لیے بھی کافی بدنام ہوں انڈسٹری میں، بکاز سب مجھ سے بہت ڈرتے ہیں.